चलो मित्रों, धोरण 11 टॉपिक 7.11.3 मोस्ट आईएमपी प्रश्न। पहला थियरी समझिए। आना दाखला ना पूछाय तो पैसा पाछा 100% आवशे, ध्यान राखजो। थियरी पण पूछे छे 3 मार्क में। आ थियरी 3 मार्क में छे। निर्बळ एसिड HA ना आयनीकरण अचळांक KA નું सूत्र तारवो। निर्बळ एसिड धारी लीधो HA ना आयनीकरण अचळांक KA, एसिड नो आयनीकरण अचळांक कयो छे? KA। आयनीकरण अचळांक KA નું सूत्र तारवो। तो આપણે એઝ યુઝ્યુઅલ પહેલાં લખીશું। ધારો કે નિર્બળ એસિડના જલીય દ્રાવણમાં નીચે મુજબ પ્રક્રિયા થાય છે। HA વત્તા H2O। હવે આ એસિડ છે તો H પ્લસ આને આપશે તો અહીં રહેશે A માઇનસ ને અહીં આવશે H3O પ્લસ। હવે સંતુલન અચળાંકનું સૂત્ર મેં તમને શીખવ્યું। નિપજોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર છેદમાં પ્રક્રિયકોની સાંદ્રતાનો ગુણાકાર। તો મેં એ લખી દીધું નિપજો છેદમાં પ્રક્રિયકો। પણ હવે એવું થયું કે A માઇનસ ને H3O પ્લસ એક જેમ એક જ બન્યા તો આ બંનેની સાંદ્રતા કેવી હશે? સરખી। બંનેની સાંદ્રતા સરખી એટલે A માઇનસની જગ્યાએ H3O પ્લસ લખી દઉં તો અહીં શું આવી જાય? સીધું H3O પ્લસનો સ્ક્વેર। હવે HA એટલે એસિડની શરૂઆતની સાંદ્રતા। એસિડની શરૂઆતની સાંદ્રતા HA तो ए C0 ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन कहवाय ने CO मीन्स ओरिजिनल कॉन्सन्ट्रेशन एट 0 टाइम। तो ये एसिडनी शरूआतनी सांद्रता लई लीए तो आमां कोई फेरफार आयो नहीं होय एटले छेदमां आ लई लीधो C0। ओके। जे एसिडनुं 5% थी ओछुं वियोजन थाय ते निर्बळ एसिड कहेवाय। 5% थी ओछुं वियोजन थाय अने निर्बळ एसिड 1% पण होय 0.5% पण होय तो एटलुं ओछुं वियोजन तो HA नी सांद्रता लगभग शरूआतनी सांद्रता जेटली ज होय 97-98% सांद्रता होय एटले एने 100% ज गणी ले छे एप्रोक्सिमेटली। ओके। तो अहीं C0 लई लीधी शरूआतनी सांद्रता। पाणीनी सांद्रता हमेशा अचळ ज रहे 55.55 मोलर। पाणीनी सांद्रता केटली? 55.55 मोल प्रति लीटर जे अचळ ज रहे छे। तो हवे पाणीनी सांद्रताने KEQ बाजू लखता KEQ इंटू H2O लखाय मारथी इज इक्वल टू नवो अचळांक मळ्यो कयो? KA K ऑफ एसिड इज इक्वल टू H3O प्लसनी सांद्रतानो वर्ग। H3O प्लसनी सांद्रता इंटू H3O प्लस आ एक जेम एक एटले स्क्वेर कर दीधो अपॉन C0। C0 एटले एसिडनी मूळ सांद्रता। C0 एटले एसिडनी मूळ सांद्रता। आने तमार मोड़े कर देवानुं। आँखों बंद करीने बोलो के इज इक्वल टू H3O प्लसनी सांद्रतानो वर्ग अपॉन C0। फरी के इज इक्वल टू H3O प्लसनी सांद्रतानो वर्ग अपॉन C0। के इज इक्वल टू H3O प्लसनी सांद्रतानो वर्ग अपॉन C0। शरूआतनी सांद्रता आयनीकरण अचळांक छे अने आ तो खबर ज छे। हवे बीजी एक रीत जोईए। आई लखवानी ज छे बीजी रीत पण। जो आल्फा निर्बळ एसिडनो वियोजन अंश होय टका 100 मांथी होय अंश 1 मांथी होय तो वियोजन अंश केटला कयो? आल्फा। तो शुं थाय? HA वत्ता H2O A माइनस वत्ता H3O प्लस। आ पेला जेवुं ज रिएक्शन छे। आ अने H प्लस आपे छे। सिम्पली आवुं ज रिएक्शन छे। शरूआतनी सांद्रता आनी केटली हती? C। आनी 0 आनी 0। पाणी तो गणवानुं ज नथी आपणे KA माटे एनी सांद्रता अचळ रहे छे। संतुलन सुधी सांद्रतानो फेरफार जो सांद्रता 1 मोलर होय तो फेरफार आल्फा आवे तो C होय तो केटलो आवे? C आल्फा। तो अहीं C आल्फा जेटली सांद्रता घटशे कारण के आ वपराशे तो अहीं संतुलने सांद्रता केटली रहेशे? C माइनस C आल्फा। C हती माइनस C इंटू आल्फा। आल्फा वियोजन अंश छे। ओके। आ एक वपराय तो एक बने ने आ पण एक बने तो आ C आल्फा बन्यो ने आ पण C आल्फा बनी गयो तो अहीं आ प्लस थशे तो आनी सांद्रता C आल्फा ने आनी पण C आल्फा संतुलने प्राप्त थशे। हवे Ka संतुलन अचळांक निर्बळ एसिडनो आयनीकरण अचळांक A माइनस इंटू H3O प्लस अपॉन HA। पाणी तो अचळ रे काढी नाख्युं एने लिक्विड छे एटले। हवे
આની સી આલ્ફા, આની સી આલ્ફા છેદમાં આની સી ઇન્ટુ 1 માઇનસ આલ્ફા, સી કોમન કાઢી લીધો તો અહીંથી સી ઉડી જાય, આ સી ને આ સી ઉડી જાય તો રહ્યું શું? આલ્ફા સ્ક્વેર સી અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા. તો આ બીજું સૂત્ર ગોખી નાખવાનું, કે એ બરાબર આલ્ફા સ્ક્વેર સી અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા, કે એ બરાબર આલ્ફા સ્ક્વેર સી અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ S3O પ્લસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0. હવે સમીકરણ 1 અને 2 બંને કે એના સૂત્રો છે, આટલું લખી દો તો તમને આ 3 અથવા 4 માર્કની થિયરી બેઠા માર્ક મળી જાય. હવે બીજા કેટલાક સૂત્રો યાદ કરાવી દઉં. PKA બરાબર માઇનસ લોગ ઓફ KA, PH બરાબર માઇનસ લોગ ઓફ S3O પ્લસ, PH વત્તા POH બરાબર PKW ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14. જે આગળના સૂત્રો આ બધા કરાયેલા છે આગળ. ચલો હવે આપણે દાખલા ગણીએ આ સૂત્રો પર આધારિત. કયા બે સૂત્રો? કે બરાબર S3O પ્લસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0 અને કે બરાબર આલ્ફા સ્ક્વેર સી અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા. શરૂ કરાવું દાખલા. મોસ્ટ આઈએમપી છે દાખલા, 4 માર્કનો દાખલો પૂછાય, સીધો 4 માર્કનો, અને કોઈ ચાન્સ જ નહીં આમાંથી બચવાનો. આ તો ફરજિયાત જ કરવાના છે, આ તો પૂછાયા વગર નહીં રહે. આના દાખલા 100% પૂછાશે. ચાલો કોયડો 7.18 શું કહે છે તમને? HFનો આયનીકરણ અચળાંક, હું સહેજ રકમ જોવા લઈ લઉં ચોપડી. HFનો આયનીકરણ અચળાંક કે એ 3.2 ઇન્ટુ 10⁻⁻4 છે. HFનો 0.2 મોલર સાંદ્રતા, તો એ HFની સાંદ્રતા, HF એક નિર્બળ એસિડ છે, એની સાંદ્રતા એટલે C0 શરૂઆતની સાંદ્રતા 0.2 મોલર આપી છે. વિયોજન અંશ ગણો આલ્ફા શોધવાનો છે. આલ્ફાને કહેવાય વિયોજન અંશ, આને કહેવાય વિયોજન અચળાંક, આને કહેવાય વિયોજન અંશ. આલ્ફા શોધવાનો છે. બધી સ્પીસીઝની સાંદ્રતા એટલે કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ S3O પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ F માઇનસ હશે, એ શોધવાની છે. pH શોધો, pH શોધો. HFની પણ સાંદ્રતા ગણવાની છે. હું સિમ્પલ પહેલાં રિએક્શન લખી દઈશ. શું લખીશ? HF વત્તા H2O. ચલો આ આને શું આપશે? H પ્લસ શું બનશે? F માઇનસ વત્તા S3O પ્લસ, F માઇનસ વત્તા S3O પ્લસ. હવે પહેલાંની જેમ શરૂઆતની સાંદ્રતા આની કેટલી લઈ લઉં? C. આ તો નહીં લેવાના, આની 0 0. સંતુલન સુધી ફેરફાર આનો કેટલો? આલ્ફા, આનો એટલે આનો C ઇન્ટુ આલ્ફા એટલે C આલ્ફા, આનો C આલ્ફા, આનો C આલ્ફા. આ પ્લસ થશે, આ માઇનસ થશે. આનો આવશે C ઇન્ટુ 1 માઇનસ આલ્ફા, આનો આવશે C આલ્ફા, આનો C આલ્ફા, કારણ કે આ માઇનસ થશે ને આ પ્લસ, પહેલાં જેવું જ. તો હવે આટલું તો તમારે પેલું આગળનું જ છાપવાનું છે. હવે આગળ વધો. કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા સ્ક્વેર સી અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા. આના પરથી તમે ગોખ્યું હતું એ લખી દીધું. હવે ધ્યાનથી જુઓ, અહીં આલ્ફા ખૂબ નાનો છે, ધેરફોર 1 માઇનસ આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લખતા આલ્ફાનું મૂલ્ય બહુ જ નાનું છે, તો 1 માઇનસ આલ્ફાની જગ્યાએ 1 લખી દો તો કે એનું મૂલ્ય 3.2 ઇન્ટુ 10⁻⁻4
ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા સ્ક્વેર ઇન્ટુ સી 0.2 તો આલ્ફા સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ 0.2 છેદમાં આવશે કરો 3.2 ભાગ્યા 0.2 16 અને એનું 16 ઇન્ટુ 10⁻⁻4 તો આલ્ફા બરાબર 16નું વર્ગમૂળ 4 ઇન્ટુ 10⁻⁻2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.04 આલ્ફા આવી ગયો તમારો 0.04 એટલે કે આલ્ફા ઇન્ટુ 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.04 ઇન્ટુ 100 4% વિયોજન થાય છે આ હું એક્સ્ટ્રા સમજાવું છું તમને કેટલા ટકા વિયોજન થાય છે HFનું એના જલીય દ્રાવણમાં 4%. તમને આવું પણ પૂછી શકે તો આ તમારો એક જવાબ આવી ગયો વિયોજન અંશ આલ્ફા 0.4 આ પહેલો અથવા 4 ઇન્ટુ 10⁻⁻2 આલ્ફા મળી ગયો. બીજો જવાબ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ F માઇનસ ઇન્ટુ H3O પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H3O પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી ઇન્ટુ આલ્ફા દેખાય ચોખ્ખું સંતુલન એ સાંદ્રતા અને શું કહેવાય સંતુલન એ સાંદ્રતા સી આલ્ફા ચોખ્ખી દેખાઈશ તમને તો અહીં આગળ લખી દો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી 0.2 આલ્ફા 0.04 કરો 0.008 એટલે 8 ઇન્ટુ 10⁻³ મોલર આ તમને આ બેની સાંદ્રતા મળી ગઈ. હવે આની સાંદ્રતા પૂછી હોય તો શું લખશો સી ઇન્ટુ 1 માઇનસ આલ્ફા આવડે કરતા તો એ એટલી ને એટલી જ આવશે લગભગ 0.2 જ આવશે. ચલો આગળ પીએચ શોધવાનો શું શોધવાનો છે પીએચ. ચલો ત્રીજો પોઈન્ટ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ મળી ગયા તમને આટલા તો પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ 8 પ્લસ લોગ ઓફ 10⁻³ log 8 એટલે 0.9030 માઇનસ 3 10⁻³ એટલે -3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.1 આ તમારો પીએચ આવી ગયો એપ્રોક્સિમેટલી. ધ્યાનથી જોઈ લો તમારો પીએચ આટલો આવવો જોઈએ. ઓકે ચાલો આગળ આ દાખલામાં કોઈ ભૂલ નથી કરીને સી આલ્ફા આલ્ફા સ્ક્વેર સી આલ્ફા આટલો આવ્યો 3.2 3.2 ભાગ્યા 0.2 કરજો 0.2 16નું વર્ગમૂળ 4 આનું 10⁻². એકદમ એબ્સોલ્યુટ પરફેક્ટ દાખલો છે. ઓકે ચલો બીજો એક ગણીએ આપણે. ચોપડીનો જવાબ કદાચ ખોટો આવે છે એ લોકોએ કંઈ રમત કરી નાખી છે એમને ગણતા આવડ્યું નથી કોઈ લોચા લાપસી તમે જાતે ગણજો અને ચેક કરી લેજો આ દાખલો મેં પરફેક્ટ ગણેલો છે. ચોપડીમાં જવાબ જુદો આવે છે પહેલેથી કહું છું પછી કોઈ ડાયું થઈને પૂછે ના. ચલો આગળ વધીએ. 7.19 બીજો એક દાખલો ગણીએ. આની પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ આવડશે. 0.1 મોલર એક બેઝિક એસિડ 0.1 મોલર એક બેઝિક એસિડ આ એક બેઝિક એસિડ એટલે એક H પ્લસ આપે એટલે તમારે H ધારી લેવાનો.
એની પીએચ 4.50 છે. તો તેમાં કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ શોધો, કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ A માઇનસ શોધો, HAની સંતુલન સાંદ્રતા શોધો, આ પણ શોધવાની છે. એક બેઝિક એસિડનો Ka અને pKa, Ka ગણો અને pKa ગણો, આટલું બધું ગણવાનું છે તમારે. તમને આટલી માહિતી આપીશ. તો પહેલું હું સીધું લખી દઈશ, Ha H2O, H પ્લસ આપશે, શું બનશે? A માઇનસ વત્તા H3O પ્લસ. અહીં તમારા પાસે બે રસ્તા ખુલ્લા છે. પહેલાં તો તમારે પીએચ પરથી H3O પ્લસ શોધવો છે. તો બીજું સ્ટેપ લખવાનું, પીએચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ. ધેરફોર concentration of H3O plus is equal to anti-log of minus 4.50. મેં તમને આ કરાયેલું જ પહેલાં. હવે 4.50ની આગળની ઋણ વેલ્યુ કઈ? -5 પ્લસ 0.50. તો આવી ગયો 4.50 થઈ ગયો. એન્ટીલોગ ઓફ -5 એટલે 10⁻⁻5 ઇન્ટુ 0.50 જીરોનો એન્ટીલોગ જુઓ, પ્રતિલઘુ ગુણક 0.50 0 3162 એટલે હું અહીં લખીશ 3.162, એક દશાંશ છોડીને લખાય 3162 3.162. આ તમને કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ H3O પ્લસ મળી ગયા, ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ A માઇનસ પણ મળી ગયા. આ બે સેમ છે. ચાલો બે. ત્રીજું સ્ટેપ, હવે તમારે શું શોધવાનું છે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ Ha શોધવાનું છે, સંતુલને. તો તમે જાણો છો કે ઇટ ઇક્વલ ટુ 0.1 મોલર, કારણ કે વિયોજન બહુ ઓછું થયું હશે. આ શરૂઆતની સાંદ્રતા C0 છે, એટલું ને એટલું જ હશે. તો આ તમને સીધો જવાબ 0.1 મોલર મળી ગયો એપ્રોક્સિમેટલી. હવે C0, હવે હું તમને કહું કે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ, બોલો, H3O પ્લસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ α² C અપોન 1 માઇનસ આલ્ફા. આ સૂત્ર આ વખતે હું નહીં લેતો, ગઈ વખતે ગણ્યું હતું. આના પરથી ગણી જોઈએ તો Ka ઇઝ ઇક્વલ ટુ H3O પ્લસની સાંદ્રતાનો વર્ગ 3.162 નો સ્ક્વેર કરો. 3.162 9.9982 ઇન્ટુ 10⁻⁻10 અપોન C0 શરૂઆતની સાંદ્રતા 0.1 એટલે 10⁻⁻1 ઉપર જાય પ્લસ થાય 9.99 ઇન્ટુ 10⁻⁹ એ તમારો Ka આવી ગયો. Ka કેટલો આવ્યો? 9.99 ઇન્ટુ 10⁻⁹. ઓકે, હવે આ 9.99 એને એપ્રોક્સિમેટલી 10 લખાય મારથી. 10 ઇન્ટુ 10⁻⁹ ઇક્વલ ટુ 10⁻⁸ પણ ચાલે. ઓકે, અને ચોથો Pka ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ Ka ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ લોગ ઓફ
10⁻⁸ 10⁻⁸ એટલે -8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. તો પીકે એ તમારો 8 આવે છે, જવાબ 1. કે એ તમારો 10⁻8 આવે છે, જવાબ 2. એ માઇનસ S3O પ્લસ આટલા, જવાબ 3. અને આની સાંદ્રતા લગભગ અચળ જ રહે છે, જે 0.1 હતી એ જ શરૂઆતની C0. આ પણ તમારો 4 માર્કનો દાખલો આ ચોપડીમાં સાચો ગણ્યો છે એટલે આવી જાય છે. ટકામાં વિયોજન શોધવું હોય તો કેવી રીતે શોધી શકાય? તો તમારે આલ્ફા ગણવો પડે. આલ્ફા કોના પરથી ગણશો? કે એ પરથી. પછી ટકામાં વિયોજન એવું પૂછ્યું નથી એટલે ગણતા નથી. ચલો હજી એક દાખલો ગણી નાખીએ આનો. 7.20. આની પ્રેક્ટિસ કરજો બરાબર, જે 3-4 દાખલા હું ગણાવું એ પછી સ્વાધ્યાયમાંથી શોધીને ગણજો આવા, તો તમને વધુ પ્રેક્ટિસ થશે અને મજા બી આવશે, કંઈક નવું કર્યાનો આનંદ થાય. બાકી હું તો બધું કરાવી નાખીશ, પણ તમે જાતે કરશો તો આનંદ જુદો હશે. 7.19. 7.20 સોરી, ચલો. 0.08 મોલર હાઇપોક્લોરસ એસિડ HOCl. HOCl એના બે ભાગ પડે, H પ્લસ અને OCl માઇનસ, આ બે ભાગ પડે. એક બેઝિક એસિડ કહેવાય આને. pH ગણો. pH આ તમારો શું થઈ ગયો મિત્રો? C0. એસિડનો આયનીકરણ અચળાંક એટલે કે એ આપ્યો છે 2.5 × 10⁻⁵ છે. અને ટકામાં વિયોજન ગણો. ટકામાં વિયોજન ગણો. હવે સહેજ પણ કોમ્પ્લિકેશન દાખલામાં નહીં. અહીં તમને પહેલું સૂત્ર કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ α² C/1 - આલ્ફા. આ 1 - આલ્ફા એટલે એક જ લઈ લેવાનો. કેમ? આલ્ફા ખૂબ નાનો છે, ધેરફોર 1 - આલ્ફા બરાબર 1 લેતા. તો કે એ બરાબર α² C એટલે 2.5 × 10⁻⁵ બરાબર α² × C 8 × 10⁻². ચલો 2.5 ભાગ્યા 8 0.3125. હવે આ છેદમાં જશે -2 અને ઉપર આવશે પ્લસ ઇન્ટુ 10⁻³ તો હવે મારે લખવું હોય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.125 × 10⁻⁴ લખી દેવાય. ચલો ધેરફોર આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું અંડર રૂટ કાઢો 3.125નું 1.76 ઇન્ટુ 10⁻². તમારો આલ્ફા આવી ગયો. હવે તો તમને આલ્ફા ગણ્યો. હવે સેકન્ડ વિયોજનના ટકા બરાબર આલ્ફા ગુણ્યા 100, કારણ કે આલ્ફા એકમાંથી હોય, અંશ છે, અને ગુણ્યા 100 એટલે ટકા થશે. તો 1.76% વિયોજન થયું હશે. HOClનું 1.76% વિયોજન થયું હશે. થોડી જગ્યા રાખી દેવાની એટલે સાહેબને વંચાય ચોખ્ખું જ. ત્રીજું pH ગણો. હવે તમે જાણો છો કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ S3O પ્લસની સાંદ્રતાનો વર્ગ અપોન C0 બરાબર. તો કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ S3O પ્લસ એનો સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે એ 2.5 × 10⁻⁵ × 0.08 કરો. આ ગુણ્યા 8 0.2
10⁻⁵ એટલે આને આવું લેવાય 2 × 10⁻⁶. ધેરફોર H3O પ્લસની સાંદ્રતા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું વર્ગમૂળ લેવું પડે, 2નું વર્ગમૂળ 1.41 × 10⁻³ મોલર. આ તમને મળી ગયા H3O પ્લસ. હકીકતમાં આ પૂછ્યા નથી પણ રસ્તામાં તો આવશે જ. હકીકતમાં આલ્ફા પૂછ્યો નહોતો પણ ટકા ગણવા માટે આલ્ફા ગણવો જ પડ્યો. એ રીતે H3O પ્લસની સાંદ્રતા પૂછી નથી જુઓ, પણ તમારે સીધું pH ગણાય નહીં, આ ગણવું જ પડે. ચોથું સ્ટેપ આવ્યા આપણે, pH ઇઝ ઇક્વલ ટુ -log of concentration of H3O plus minus log of 1.41 plus log of 10⁻³ 14 log જુઓ, 14 log. log જોતા શીખી જજો. 14 log 1492. તો આપણે પોઈન્ટ પછી લખાય, 0.1492 -3, 10⁻³ એટલે -3. 3માંથી બાદ કરો, 2.85 આવશે. pH કેટલો આવશે? 2.85. બરાબર. તો આ તમારો મોસ્ટ આઈએમપી 4 માર્કનો ચોખ્ખો દાખલો. પહેલાં આ સૂત્ર વાપર્યું, પછી વિયોજનના ટકા ગણ્યા, પછી આ સૂત્ર વાપર્યું અને એના પરથી pH મેળવ્યો. બીજી પણ રીતે ગણી શકાય પણ આ રીતે એકદમ ઇઝી અને સર્વશ્રેષ્ઠ છે. તો આ રીતે તમે ગણી નાખો. 7.20. બીજા દાખલા સ્વાધ્યાય જોઈને ગણશો જાતે, પ્રેક્ટિસ કરો. જય અંબે.